آپ کے پاس پیسے نہ ہوں, آپ کی کوئی بچی بیٹا ایسا بیمار ہے, کیا کرو گے آپ؟ لاہور میں دیکھیں متحرک کرائم جو تھے, جیسے جوئے تھے, منشیات کے اڈے تھے. اب مجھے آپ بتائیں کوئی ہے جوا؟ دشمنی تو پہلے ہی ان دو گھروں کی چلتی آ رہی ہے. آپ اس کو دیکھ لیجیے گا کہ میں نے کس طرح سے جو ہے نا احسن شاہ کے یہ 14 دن کے ریمانڈ کو لوگوں کو بتایا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلنے والا ہے. ساری بات اس کے ٹیفی بٹ کے خلاف گئی ہے. ابھی ایک بندہ دیکھے قابو ہی نہیں آیا ہوا. جی ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان باؤ ہارون چشتی. آپ دیکھ رہے ہیں نڈر نیوز. ناظرین, اس وقت میں شاہد چوہدری صاحب کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہوں کچھ ایسی گفتگو اور ایسی پریڈکشن لینے کے لیے جو اس وقت عوام کے اوپر زد بحث ہے, اور اس وقت پورے سوشل میڈیا پہ جن کی بیسٹ اور پرفیکٹ جو ہے پریڈکشن جو ہے اس وقت کام کر رہی ہے, اور لوگ کو کہ یہ منظور نظر ہوئے ہوئے. میری مراد شاہد چوہدری صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھیا. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ. بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. کوئی ایسا ایشو نہیں. اچھا سر, گزارش یہ ہے کہ آپ نے نا اپنے ایک پریڈکشن میں ایک بات کی تھی کہ احسن شاہ کے پکڑنے کے بعد یا اس سانحہ ہونے کے بعد جو پولیس ہے نا وہ اب کسی بھی ٹارگٹ کلر کو یا کسی بھی شوٹر کو نہیں چھوڑے گی, بڑا اسٹرانگ آپریشن کرے گی. سر سوال یہ ہے کہ ڈکیتیوں پہ ڈکیتی ہوئی جا رہی ہے, کیا یہ ڈکیتیاں کی روک تھام کے اوپر پیش رفت کرے گی پولیس یا شوٹروں کو مارنے پہ پیش رفت کرے گی؟ پتہ ہے کیا, پولیس نے ہر طرح کے کرائم کے آگے جانا ہنی دیوار بننا ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ڈکیتی ہے یا کوئی اور کرائم ہے, یا منشیات کا اڈا ہے, کوئی جوئے کا اڈا ہے, کوئی رنڈی خانہ ہے, کوئی سب کرائم میں آتے ہیں. تو پولیس جو ہے نا اس وقت یعنی کہ جو افسران لگے ہوئے ہیں اتنے بڑے ماشاءاللہ منجے ہوئے ہیں. یہ ہمارے دیکھ لیں ڈی آئی جی جو انویسٹیگیشن تھے وہ اس وقت ڈی آئی جی سی آئی ہیں, اور اس کے علاوہ سارے تگڑے پولیس آفیسر لگے ہوئے ہیں. کرائم تو ہوتا رہتا ہے, کرائم سے رک تو سکتا ہی نہیں نا کوئی بندہ. یہ کہ میں زیرو ٹالرنس میں لے آؤں, میں نہیں اس بات کو مانتا. کرائم اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. یہ پچھلے دن آپ کو پتہ ہے الیکشن میں پولیس مصروف رہی ہے, کافی وارداتیں ہوئی ہیں. دوسرا اوپر سے مہنگائی جو ہے نا, آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس چیز کو بھی ایڈمٹ کریں کہ ہر بندہ جو ہے نا, اب آپ کی والدہ جو ہاسپٹل میں بیمار ہو, خدا نخواستہ اس کو دوائی کے پیسے چاہیے ہوں, یا آپ کی والدہ کے لیے سرجن کہتے ہیں کہ ان کی فوری طور پہ انجیوگرافی یا فلاں کام کروانا ہے, آپ کے پاس پیسے نہ ہوں, آپ کی کوئی بچی بیٹا ایسا بیمار ہے, کیا کرو گے آپ؟ حالات اس طرح کے. ہر بندہ جو ہے نا اس وقت جو ہے وہ مہنگائی کا تو تنگ آ گیا ہوا ہے. لوگ جو ہے نا خودکشیوں پہ اترے ہوئے ہیں. تو یہ ڈکیتی کرنا خودکشی کرنے کے مترادف ہوتا ہے نا. ایک خودکشی, خود کو ہی مار لینا ہوتا ہے. ڈکیتی تو یہ چانس ہوتا ہے چلو شاید میں لوٹ کے بچ بھی جاؤں. تو ایک تو یہ وجہ ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پولیس جو ہے نا بھی بڑی ایفرٹ کر رہی ہے. میں تو اس بات کو بالکل اپریشیٹ کروں گا. لاہور میں دیکھیں متحرک کرائم جو تھے, جیسے جوئے تھے, منشیات کے اڈے تھے. اب مجھے آپ بتائیں کوئی ہے جوا؟ مجھے آپ بتائیں کوئی ہے منشیات؟ کر رہے ہیں, ہو رہے ہیں کام, لیکن یہ کس طرح ہو رہے ہیں؟ جوئے بدل بدل کے جگہ ہو رہے ہیں. کبھی کسی جگہ پہ بیٹھ کے, کوئی بندہ پراپر بیٹھ کے جو ہے نا کام نہیں کر رہا. اس کا مطلب یہ جب اس طرح کے جو کرائمز ہیں نا, جو یہ بیٹھ کے ٹک کے کرنے والے کام ہوتے ہیں, اگر یہ ہل جائے نا تو پھر سمجھ لیں کہ پولیس جو ہے نا متحرک ہے. اگر یہ کام ہونے شروع ہو جائیں شہر کے اندر تو پولیس ان کو نہ پوچھے تو پھر فری ہینڈ ہوتا ہے کرمنل کو. تو کرمنل کو فری ہینڈ والی کوئی بات نہیں ہے. اچھا سر, منطقی انجام یہ ٹیپو بلاج, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بلاج بیسیکلی جو ان کی کہا گیا کہ جی ان کی ایک وائس لیک کی گئی جو دشمنی کی وجہ بنی, ان کے قتل کی وجہ بنی, بیسک کیا یہی اصل بنیاد ہے اس کے مرڈر کی, یا کوئی اور بنیاد ہے کہ جی بس ایک اپنا نام بنانا ہے, ان کے خاندان میں سے کسی کو رہنے نہیں دینا؟ دشمنی تو پہلے ہی ان دو گھروں کی چلتی آ رہی ہے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں, یہ ظاہر ہے کہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں. بے شک پولیس کے ذرائع سے ہمیں آ رہی ہیں, جیسے بھی آ رہی ہیں. ان باتوں کو جب تک مثل کے اوپر یا پولیس اپنی پریس کانفرنس میں کلیئر نہیں نہ کر دے گی, ان کو آپ منطقی انجام والی باتیں نہیں کر سکتے کہ یہ 100% ہے, ان میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوگی. تو ابھی تک کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ تو یہی کہہ رہی ہے کہ جی پولیس جو ہے نا اس کو بالکل میلا فائڈ اس میں کوئی نہیں کر رہی. اس کیس کے اندر جو ہے نا جو چیز منظر عام پر آ رہی ہے, جس طاقتور آدمی کا بھی نام آ رہا ہے, پولیس کسر نہیں چھوڑ رہی, کیونکہ افسران جو ہے ان کے مزاج پہ تفتیش کا سارا دار و مدار ہوتا ہے. تو یہ بڑے عجیب و غریب مزاج کے افسران ہیں جن کے پاس اس وقت تفتیش ہے. کرپٹ یہ نہیں ہے, ڈرتے یہ کسی سے نہیں, سفارش میرا خیال یہ کسی کی بھی نہیں مانتے. تو ریئلٹی اور میرٹ جو ہے وہ یہ کریں گے. آپ ان کے بارے میں مجھے تو چھوڑ دینا, میں تو آفتاب پھول الرحمان صاحب کو ویسے ہی جو ہے میں ساری دنیا کو پتا کہ میں ان کی تعریف کرتا ہوں, کیونکہ وہ ہیں ہی تعریف کے قابل. آپ کمنٹ باکس چھوڑ کے پڑھ لیجیے گا, لوگ بھی یہی لکھ رہے ہیں, لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آفتاب پھول الرحمان جو ہے نا یہ تو بلائنڈ مرڈر جو ہے نا ٹریس کرنے کے ماہر اور ماسٹر مانے جاتے ہیں. تو یہ بلائنڈ مرڈر تو ہے نہیں, یہاں پہ تو بڑے سرے پولیس کو مل گئے ہوئے ہیں. تو بالکل وہ پایا تکمیل پہ پہنچ رہی ہے. اور رہی بات پریس کانفرنس کی, احسن شاہ پیش ہو گیا تو اس کو عدالت میں انہوں نے پیش کر, ظاہر گرفتار بھی ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا انشاءاللہ 2-4-5 دن میں کلیئر منظر یہاں پہ آ جائیں گی, سب جو بھی ہوا ہوگا. سر ایک بات سمجھ نہیں آئی,
एहसन शाह 14 साल इसके साथ रहे अमीर बलाज के साथ। अमीर बलाज को नहीं अंदाज़ा हुआ, वो देखिए जवानी की उम्र अपनी जगह, उसको अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि यार मैंने एक सांप पाला हुआ। पता है क्या, लोग ये बताते हैं कि वो एहसन शाह के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना शुरू कर दिया उसने। शायद वो एहसन शाह को ये साबित करना चाहता था कि मैं दिल से तुम्हें अपना भाई समझता हूँ, लेकिन बाद का लोग आपकी इस हमदर्दी को, इस खलूस को, इस मुफलसपन को जो होता है ना, आपकी मोहब्बत या इसको प्यार को लोग किसी और एंगल में ले लेते हैं। फिर उसके बाद जब आप थोड़ा सा लोगों से उसकी एक्टिविटीज़ ढीला छोड़ के देखते हो ना कि इसके रिजल्ट क्या मिलता है, फीडबैक अच्छा नहीं ना मिलता, फिर आप हाथ खींचते हैं, तो वो बंदा फिर वही प्रोटोकॉल मांगता है जो उसे पहले दिया होता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा भी तनाव आ जाए ना, 14 साल का ये रहना थोड़ी टाइम नहीं होता, 14 साल बड़ा होता है, तो वो उसमें बंदा पता नहीं अपने क्या क्या वो जो है ना, बंदे ने ज़हन में सोचा होता कि मैं अभी से ये कहूँगा, ये कर देगा, ये कहूँगा, ये हो जाएगा। तो जब वो आपकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं ना उतरता, तो अब दिल अंदर से आपका जो है ना खट्टा हो जाता है। इनमें डेफिनेटली जो है ना, मैं नहीं मानता हूँ कि बंदा जितना मर्जी मुनाफिक हो, जो पुलिस का मुखबर भी हो, मुखबरों को भी मैंने देखा, पुलिस के जो होते हैं, जो पुलिस के इन्फॉर्मर होते हैं, पेट जिनके ऊपर छापे लगी होती हैं, लोग उनको भी मिलते हैं। वो बात नहीं होती, बात ये होती है कि एक बंदा जो है ना, वो उसके साथ कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई इनमें तनाव आ चुका हुआ था। ये बात आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री को पढ़ के यहाँ पे मैं पेशेंट कोई कर दूँ, वो कभी कामयाब नहीं। पाकिस्तान है, यहाँ पर आप तारीख को पढ़ कर कि ये ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, तो तारीख में क्या हुआ ऐसे वाक़यात के बाद, तो भाई ये हुआ, तो ये हो सकता है। आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने मुझे कहा मैं प्रेडिक्शन में कहाँ से करता हूँ, मैं तो हालात का जायज़ा लेकर तारीख को मुतालिया करके ना, क्राइम की हिस्ट्री को, कि पहले जो अफराद थे वो ये करते थे, तो इसमें प्रेडिक्शन कोई काम नहीं आती। यहाँ पे आप जो तजर्बे और अपनी मादी से देख कर सीख कर सबक हासिल कर सकते हैं, तो वो मैं करता रहता हूँ, लोगों को बताता रहता हूँ। तो इसमें कोई बंदा कब क्या कर देगा, आप इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते, बस ये बात याद रखें। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। लोग जो हैं, एक कमेंट मुझे आया आपके हवाले से, वो कहते जी आप इसको टीवी भट्ट को आपका ताल्लुक वाला है, आप उसे भट्ट साहब इसलिए कह रहे हैं। पता है क्या होता है, बात होगा ना, हालांकि मैंने लोगों को ये कहा हुआ है कि इस वक्त भट्ट साहब कहना जो है ना बड़ी बुरी बात है मेरी नज़र में। मैं तो खुद लोगों को इस वक्त कहा, अब फिल्मती बात में जो होता है ना, मेरे अपने प्रोग्राम जो है ना, मेरे अपने जो प्रोग्राम में, उनमें अगर मेरे मुंह से भट्ट साहब निकल भी गया ना, यार बंदा एज का बड़ा है, और ये हमेशा ज़िंदगी में जब भी जिक्र है बढ़ाकर उसका जिक्र किया ना, तो तीफी भट्ट साहब भी का है, तो उसमें वो जो है ना, अगर मेरे प्रोग्राम की हद तक, मेरे शाहिद चौधरी ऑफिशियल पे जो प्रोग्राम चलते हैं, उनमें अगर गलती से मैंने भट्ट साहब कह भी दिया ना, अब निकाल के देख लिया, साहब को मैंने काट दिया है। रीज़न मुझे पता है कि कमेंट बॉक्स में लोगों की बहुत ज़्यादा हमदर्दियाँ बलाज के साथ हैं, और ना भी हों तो इस वक्त चूँकि वो स्टेट का मुल्ज़म है, एक बंदा स्टेट को वांटेड है, स्टेट उसकी तलाश में है, पुलिस उसे ढूंढ रही है, तो मैं साहब कहूँगा ना, तो वैसे ही वो नेग्लिजेंसी और मैला फैडी या मिली भगत या को टीसी पादी, मैं वो नहीं करता हूँ। अभी आज जो मैंने प्रोग्राम किया है, इसमें मैंने तीफी भट्ट के बारे में सारी बातें बड़ी ऐसी मुख्तलिफ कर दी हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि अगर मैं आपको बताऊँ भी तो आप उनको वायरल कर सकेंगे। मेरा प्रोग्राम लगने वाला है, 2 घंटे के बाद लग जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा कि मैंने किस तरह से जो है ना एहसन शाह के ये 14 दिन के रिमांड को लोगों को बताया है कि इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है। सारी बात उसके तीफी भट्ट के खिलाफ गई है। अभी एक बंदा देखे काबू ही नहीं आया हुआ, अभी एक बंदा काबू नहीं ना आया हुआ, जिसको पूछना है तीफी भट्ट मफरूर है। अभी तुक्के लगाने शुरू कर दें, यहाँ पे वो रात को किसी बंदे को फोन आया, वो सूडान में है, एक को सूडान का कह दूँ, दूसरा को है, अभी यहाँ पे लाइनें तो लगी हुई हैं इंटरव्यूज़ के लिए, तो दूसरे को मैं कह दूँ यार रात को किसी दोस्त का तो सऊदी अरब उमरा कर रहा है, झूठ ही बोल रहे हैं ना। तो ये ऐसी बातें मैं नहीं करता हूँ, मुझे सूट ही नहीं करती। अभी सिर्फ इतना ही है कि तीफी भट्ट मफरूर है, तो मफरूर बंदे के बारे में क्या मंजन बेचेंगे, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है। एहसन शाह जो है पुलिस के कब्जे में है, उस तक जो है ना वो क्या कह रहा है, आगे कौन जा रहा है, आगे तफ्तीश किधर जा रही है, तफ्तीश के साथ साथ हमने जो है ना पैर रखने हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को ख़राब नहीं करना। वो जो कर रहे हैं ना वही चीज़ें, हमने को पुलिस को नए फार्मूले नहीं बताने, इतने हंडे बरते छंडे फूके अफसरों को, तो वो उनकी अपनी पॉलिसी है, उसको हमने फॉलो करते हुए जो है ना उसमें से रास्ता निकालना है कि अगर कोई क्लू मिले तो सबकी ये बनता है कि वो पुलिस के साथ उनको बताएंगे ये सूरत हाल नज़र आ रही है, हमने फ़लाँ इंटरव्यू किया जाके फ़लाँ पार्टी का, आप लोग सबके पास जाते हो ना, अगर आपको कहीं से कोई स्मेल आती है तो पुलिस के साथ शेयर करें ताकि ये मामला मंतकी अंजाम पे पहुंचे, ये चीज़ है। अच्छा सर, गोगी भट्ट वो आप समझते हैं क्लियर है? यार गोगी भट्ट है या तीफी भट्ट है, कोई भी बंदा अगर है ना, अभी तक को केस की जो सूरत हाल मैं बता रहा हूँ, अभी तक तो जो केस की मैं सूरत हाल देख रहा हूँ ना, केस जो है बिल्कुल ज़ीरो हुआ पड़ा है। केस के अंदर कोई भी ऐसी मजबूत शहादत जो बिल्कुल मौके की एविडेंस है, वो बंदा मर गया है जिसने मारा है, अब वो जिंदा होता तो कोई स्टेटमेंट देता मुझे किसने भेजा था क्या। अब सारी जितनी भी है ना एविडेंस, इसको पुलिस जो है ना वो जो मर्जी लिख दे, पुलिस ऐसे एज इट इज सारा कुछ ईमानदारी से लिख दे, होना लिखना भी उन्होंने ईमानदारी से, इसके बावजूद जो है ना कोर्ट जो है रिलीफ दे देती है, ये बात याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त, आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, शाहिद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। वो किसी ने, मियाँ साहब ने खूब फरमाया कि
ਖਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾसिब करनी, मिठी खीर पका मोहम्मद जिमें कुत्ते आगे दरनी। अमीर बिलाश की वो मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त जो आवाम में ये राय जा रही है ना, एहसन शाह अगर किसी ने किसी को ताना मारना हो ना किसी की बेवफाई का, अब लोग उसे ये नहीं कहते कि तू बेवफा है या तू गद्दार है, अब लोग पता क्या कहते हैं, ओए तू एहसन शाह ही निकले हैं। कहते हैं नीचा दी अशनाई को लो फैज़ किसे नहीं पाया, किकर ते अंगूर नुचाया हर गुच्छा जख्माया। नाज़रीन इंशाअल्लाह ताला फिर बहुत जल्द शाही चौधरी साहब के पास फिर हाज़िर होंगे एक नए व्लॉग के साथ। अब तक जो आपके सवालात थे कमेंट्स के अंदर वो भी आपको दे दिए जा चुके हैं, जो अभी नई और न्यू ताज़ी जो पेशरफ्त हुई है उसके हवाले से भी हमने आपको शेयर किया है।